الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پروگرام آواز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم، آج ہمارے جو پروگرام کا حصہ ہے وہ بلدیات کے حوالے سے ہے، جہاں کے میونسپل کارپوریشنز کی خدمات سے شہری مستفید ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے جناب ملک محمد نوید عوان، جو کہ چیئرمین ہیں یونائٹڈ میونسپل ورکر یونین کے، اور وہ سینٹرل اینڈ پروونشل پریزیڈنٹ بھی ہیں اپنی فیڈریشن کے۔ 27 سالہ یونینزم کا تجربہ رکھتے ہوئے وہ آج عوامی مسائل کو لے کر اور اپنے ورکرز کے مسائل کو لے کر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب ملک صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چینل آواز میں، اور ہم سننا چاہیں گے عوام الناس کی اطلاع کے لیے کہ کن مسائل سے دوچار ہوتے ہوئے آپ، ایک لمبا سفر ہے آپ کی یونین کا اور ایسوسی ایشن کا، اور ہم نے دیکھا، ہم نے آبزرو کیا کہ لوگ معتقد ہیں آپ کی خدمات سے، لیکن اسٹل جو ہے آپ اطمینان کے اس حلقے میں نہیں نظر آتے کہ جہاں ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا بنیادی مسائل کا آپ کو ابھی تک سامنا ہے، کچھ بتائیں گے جی؟ سب سے پہلے تو میں آواز کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے مزدوروں کی آواز عوام تک، حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے آپ ہمارا انٹرویو کر رہے ہیں، آپ نے موقع دیا ہمیں۔ اصل بات یہ ہے جی کہ میونسپل سروسز ایک لازمی سروسز ہے جی، جہاں انسان بستے ہیں وہاں میونسپل سروسز دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر عوام کو گزارے نہیں ہے۔ لیکن ہم گورنمنٹ کی پالیسیوں سے ناراض ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ایک طرف تو عوام کو میونسپل سروسز بھی بیسٹ سے بیسٹ دینا چاہتی ہے، اچھی دینا چاہتی ہے، دوسری طرف وہ ہمارے سورس آف انکم جو ہے وہ کم کرتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مہنگائی کا دور ہے، تنخواہیں جو ہیں وہ انتہائی کم ہے اس وقت ملازمین کی، لیکن اخراجات تو ہیں، جو میونسپل سروسز دی جاتی ہے اس میں اخراجات تو اٹھتے ہیں، تیل کا خرچہ ہے، گاڑیوں کا خرچہ ہے، بجلی کے بل ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اسٹاف کی تنخواہیں، آفیسرز کی تنخواہیں ہیں، یہ سارے جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں ہمیں۔ لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے سورس آف انکم کم کرتی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ پروونشل گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ان کی پنشن کی مد میں ہم جو لوکل گورنمنٹ کو فنڈ دے رہے تھے وہ ہم آئندہ نہیں دیں گے، اپنے سورس سے یہ مکمل کریں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے سورس سے پورا کر لیں گے، اپنی پنشن بھی، تنخواہیں سب کچھ کر لیں گے، لیکن آپ ہمارے سورس تو ختم نہ کریں نا۔ اچھا، ہمارے سورس آف انکم بھی آپ ختم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ آپ جو ہے اپنے سورس سے اس کو پورا کریں۔ ایک طرف تو ایک پالیسی اپنائیں، ہمیں چھوڑیں، ہمیں جو ہے اپنے سورس جو ہیں پرانے ہمارے اس پہ چلنے دیں، ہم اپنے سورس سے پورا کر لیں گے۔ اب ہمارا جو ہے 2% پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ پروونشل مرکزی گورنمنٹ نے ختم کر دیا ہے، اس سے ہمارے کروڑوں روپے کی انکم تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے آپ دیکھیں پشاور میں، بلکہ ہر جگہ پہ پراپرٹی جو ہے بلدیاتی اداروں کی، ان کے کرائے مارکیٹ ریٹ کے مطابق کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ اچھا، تو اس طرح کے حالات میں پھر سیاسی گورنمنٹیں آتی ہیں، وہ تاجروں کو، عوام کو خوش کرنے کے لیے وہ کہتے تھے جی کہ اس سال کرایہ نہ بڑھایا جائے۔ حالانکہ قانون کرایہ داری ہے کہ ہر سال جو ہے 10% کرایہ جو بڑھے گا، وہ ہمیں اسے بھی سیاست میں آ کر ہمیں اسے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے جو کرائے جو ہے مارکیٹ ریٹ کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ ہاں ملک صاحب، ایک اور چیز آپ نے بتائی کہ کرائے کم ہے۔ ایک چیز ہمارے نالج میں آئی ہے جو کہ عرصہ دراز سے ہے کہ ایک دکان کسی ایک شخص نے لی ہوئی ہے کمیٹی کی، اور اس کو وہ 2-4 ہزار روپے کرایہ اس کا دے رہا ہے، لیکن اس نے آگے دکان کو سبلیٹ 50,000 روپے کیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کی انتظامیہ، حکومت کوئی کارروائی نہیں کرتی کہ یہ پیسے کیوں نہ حکومت کو آئیں، آپ کے ادارے کو آئیں؟ جی بالکل جی، میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں جی۔ یہ ہمارا جو ہے تقریباً 80% ہماری جتنی پراپرٹی جو ہے وہ اسی طرح سیپریٹ ہوئی ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ اچھا، کہ یہ لوگ ہمیں جو ہے ہمارا بہت زیادہ جو کرایہ میں جی اس وقت
मार्केट में वो 3,000 रुपये है। माय गुडनेस। और कमर्शियल एरिया और कमर्शियल एरिया है और पेशावर के दिल में हमारी पर दुकानें हैं और उनका आप जो है जाकर मार्केट सर्वे करें तो जो हमें 3,000 रुपये रेंट दे रहा है मंथली, वो इस वक्त जो है 1.5 लाख रुपए पर मंथ जो है आगे सप्लेट हुई है। माय गुडनेस। हमारी इस वक्त 80% प्रॉपर्टी जो है वो सप्लेट है, लेकिन कोई कानून हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इन पर हाथ डालें, इनके लिए कोई रास्ता रोकें इनका। लेकिन हमें जो है इसी वजह से बलदियाती इदारे बदनाम भी हैं कि ये अपने जो है अखराजात पूरे नहीं कर सकते। हम अखराजात कैसे पूरे करें? हमें गवर्नमेंट छोड़ती नहीं, हमारे हाथ बांधे हुए हैं गवर्नमेंट ने। हालांकि पाकिस्तान में एक मरकजी गवर्नमेंट है, एक सूबाई गवर्नमेंट है और एक जो है लोकल गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट है बजाते खुद, लोकल गवर्नमेंट जो है वो बजाते खुद एक गवर्नमेंट है, लेकिन हमें जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है, जो भी हो, जिस पार्टी की भी हो, वो लोकल गवर्नमेंट को वो अपने नहीं देती। राइट। जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। रोजाना जो है हमारी जो है सोर्स ऑफ इनकम कम किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इनकम कम हो जाती है। हमें तनख्वाहों पेंशन की अदायगी में मुश्किलात पेश आती हैं और हमारा स्टाफ जो है वो हड़तालों और पे नौबत आती है। फिर तो मलिक साहब, ये जो अभी बल्दियात के हवाले से एक नया निज़ाम बड़ी अमेंडमेंट्स करके लाया गया है, तो इसको आप अपने इस इदारा जाती उस हवाले से कैसे देखते हैं कि आया ये पिछले साबका मेयर्स के मुकाबले में मौजूदा सेटअप जो है ज़्यादा बेहतर होगा अवाम नास के लिए? असल में जी अगर थोड़ा सा पीछे आप जाएं तो आप देखें तारीख को, तो पाकिस्तान में ख़ासकर लोकल गवर्नमेंट को जो है हर सियासी गवर्नमेंट ने जो है एक तजुर्बागाह बनाया हुआ है। पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वो तो पूरा मुल्क तजुर्बागाह है जी। पहले जो है कॉर्पोरेशन का निज़ाम था, फिर जो है TMA का निज़ाम बनाया गया, पहले मेयर था, फिर नाज़िम आला बनाया गया, अब फिर जो है लॉर्ड मेयर बनाया जा रहा है। तो मुख्तलिफ तजुर्बे इस पर कई मरतबा ये सिस्टम चेंज हो चुका है। हालांकि अगर हकीकत की नज़र से देखा जाए जी तो ये सिस्टम जब बदलता है उस पर अरबों रुपए का जो है नुकसान होता है इदारे का, अरबों रुपए के नुकसान फेस करना पड़ते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं सोचती, भाई एक जंबश कलम फैसला कर देते हैं कि जी कल से जो है वो TMA का निज़ाम होगा और कल से फिर कॉर्पोरेशन बहाल हो जाएगी और फिर मेट्रोपॉलिटन बनेगी। बहरहाल अब नए इलेक्शन हुए हैं, नए लोग आए हैं, हमें उम्मीद है कि नया निज़ाम जो है इंशाल्लाह पेशावर के शहरियों के लिए और मुलाजमीन के लिए एक अच्छा नेक शगुन लोग होगा और ये लोग आएंगे अल्लाह करे और आवाम के मसाइल अल्लाह करे। मलिक साहब, मुलाजमीन के मसाइल भी हल जी करेंगे। जी ये मैं यही आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके चीदा जो मसाइल हैं वर्कर्स के लिहाज से, हमारे मजदूर भाइयों के लिहाज से, वो क्या हैं जो अभी तक हल तलब नहीं है? देखिए जी, सबसे पहले जो महंगाई का दौर है, तनख्वाहें इंतहाई कलील है। जी मतलब तनख्वाहें जिस रेशो से जो है महंगाई बढ़ रही है उस रेशो से तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही। अभी आपने देखा होगा मरकजी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 15% तनख्वाह बढ़ाएंगे। तो 15% क्या होता है इस महंगाई के दौर में? आप महंगाई तो है 400% कर रहे हैं और 15% और मुलाजिम गरीब लोगों के लिए तनख्वाह जो है 15%। कुछ तो एहसास होना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा ये मौजूदा असम्बलियाँ जो है मौजूदा गवर्नमेंट में 2 दफ़ा जो है अपने MLA और MPS की और सेनेटर्स की तनख्वाहें बढ़ा चुकी हैं और 500% और 400% बढ़ाई हैं। और गरीब की बात आती है तो 15%। आज जिनके वोटों से ये लोग असम्बलियों में बैठे हैं उनका 15% है और ये लोग जो है वो 400-500% तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। तो ये मसाइल है और इसको अगर हल किया जाए तो इंशाल्लाह मुलाज़मीन मुतमईन होंगे। हाँ मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी बातों का मुद्दा ये निकला कि है तल्ख बहुत बंदा मज़दूर के औकात। असर हाजिर में भी बंदा मज़दूर जो है वो अपनी ख़ुद कफ़ालत की जानिब नहीं बढ़ रहा। ख़वातीन और हज़रात, आपने मलिक मोहम्मद नवीद साहब को सुना, उनके ख़यालात से आगाह हुए। हमें अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।